الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وما بعد. أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة التي هي الثانية من شهر جمادى الأخيرة لعام 47 و400 وألف للهجرة، الموافقة 22 من شهر نوفمبر لعام 25 و2000. كعادتنا في ليالي الأحد ننشر المصحف بين أيدينا لتلاوة كلام ربنا ومدارسته فيما بيننا، ولم نزل بصدد الحديث عن سورة ياسين التي وصلنا فيها إلى قول الله تبارك وتعالى: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا للصواب وأن يلهمنا الهدى والرشاد وأن ينفع بنا البلاد والعباد وأن يمن علينا بالقبول، وإنه أكرم مسؤول وخير مأمول. Mes très chers frères, nous nous retrouvons dans cette deuxième nuit du mois de Jumada al-Akhirah de l'an 1447, c'est-à-dire le 22 novembre 2025. Comme chaque samedi soir, nous nous retrouvons afin de lire ensemble la parole d'Allah Azza wa Jal et de l'étudier et de méditer au sujet de ces versets. Et nous sommes toujours dans la lecture et l'étude du 36e chapitre coranique du Coran intitulé Yasin, dans lequel nous sommes arrivés au 41e ou 42e verset en fonction de la numérotation des masahif de cette surah, où Allah tabaraka wa ta'ala nous parle d'un autre signe dans la création qui montre son pouvoir illimité et sa capacité à ressusciter les créatures quand il le voudra et comme il le voudra. Et le signe qui leur est donné ici est un signe qui touche au royaume maritime, à tout ce qui vogue sur les mers, notamment les bateaux. Et nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous permettre de dire ce qui est correct et de nous guider vers la droiture et la piété, et de faire que ces assises soient entièrement et complètement dédiées à son noble visage et qu'il alourdisse avec les balances de nos bonnes actions le jour de la résurrection. يقول عز وجل: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. هذه آية أخرى كما أسلفنا. الآية الأولى المذكورة تتعلق بالأرض، وآية لهم الأرض الميتة، والآية الثانية تتعلق بالسماء، وآية لهم الليل أو الليل نسلخ منه النهار إلى آخر الآيات. وهذه الآية الثالثة تتعلق بالبحر، والله تبارك وتعالى لم يقل وآية لهم البحر، وإنما ذكر ما يفعلونه فيه أو عليه. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، وأسند الفعل إلى نفسه بضمير نون العظمة إشارة إلى عظم الأمر وأنه لا يقوم به غيره سبحانه وتعالى، فهو على كل شيء قدير. أنا حملنا ذريتهم، فالله تبارك وتعالى حمل ذريتهم. وذكرنا أن كلمة الذرية مشتقة من الفعل ذرأ، وذرأ بمعنى خلق، والمقصود بالذرية هو نسب الإنسان لأنه سبب في إيجاده وخلقه. والله تبارك والعرب تطلق هذه العبارة أيضا على الآباء لأنهم أيضا مخلوقون، فمن هذه الجهة يصح أن يقال عن الآباء ذرية كما يصح أن يقال عن الأبناء ذرية. ومنهم من قال أن كلمة الذرية من الأضداد، أي من الكلمات التي تحمل معنيين متضادين. وأيا كان فالمقصود ذرية
ذريتهم وفي قراءة نافع رحمه الله تعالى ذرياتهم بصيغة الجمع وكسر التاء قال ذريتهم وذرياتهم والضمير يعود إلى قريش فإما أن يكون معنى ذرية آباؤهم أي أن الله تبارك وتعالى حمل آباء قريش في الفلك المشحون والفلك هو السفينة نوح والفلك سمي كذلك لاستدارته على الماء بكل سهولة لأن كل كلمة تتكون بالأحرف الثلاثة الفاء واللام والكاف ففيها معنى الاستدارة وقال المشحون بمعنى الممتلئ لأن الله تبارك وتعالى أوحى إلى نوح عليه السلام أن يحمل في الفلك من كل زوجين اثنين فكان عظيم الخلقة وكان مملوءا من كل زوج من أزواج الخلائق اثنين يعني ذكر وأنثى وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وقلنا معنى آخر وهو حمل كلمة الذرية على معناه الأصلي وهو النسب وفيه بشارة ونبوة لقريش أن الله تعالى سيحمل ذريتهم وهذا يدل على وجود ذريتهم في المستقبل وأن ذريتهم سيركبون البحر وهذا الأمر قد وقع كما أخبرنا بذلك في الدرس الماضي من أن الله تعالى فتح البحر على عباده المسلمين في خلافة عمر رضي الله عنه وعن جميع الصحابة الكرام. On revient donc à ce verset. Est-ce qu'on avait pu dire à son sujet وآية لهم. On avait donc dit que le mot ayah portait trois sens. L'ayah dans le sens de signe, alam un repère, dans le sens de ni'ma, dans le sens de bienfait, et dans le sens de indar, dans le sens d'avertissement. Lahum, à eux, ça revient à Quraysh et ceux qui leur ressemblent dans leur association et leur mécréance, même s'ils sont les premiers visés par ce pronom-là. Et on avait vu avant deux autres versets qui commençaient de la même façon. Wa ayatul lahum al-ardul mayta. Le premier verset faisait référence à la terre qui était morte, qu'Allah faisait revivre par la suite. Premier signe touche à la terre. Le second signe touche au ciel. Puis Allah Ta'ala dans l'autre verset a parlé comme signe de la nuit et du jour, du soleil et de la lune, éléments qui se trouvent dans le ciel. Donc première indication, signe en rapport avec la terre. Deuxième indication, signe en rapport avec le ciel. Troisième indication, anna hamalna dhurriyatahum fil fulkil mashhun. Donc ici Allah tabaraka wa ta'ala fait référence à la mer, même s'il ne la cite pas. Mais il met en évidence le signe qui les concerne quand eux ils y vont dessus. Car les Arabes sont un peuple qui vivent sur la terre et ne prennent que très peu la mer. Encore plus avant la révélation du Coran. Les Arabes n'étaient pas connus pour être des marins. C'est par la suite qu'ils firent comme la plupart des gens sur terre et qu'ils empruntèrent les voies de la mer. Donc ici Allah Ta'ala il n'a pas dit wa ayatul lahumul bahr et comme signe pour eux la mer car ils n'ont pas la mer à proximité et ne la connaissent pas comme ils connaissent la terre. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala yukhatibun nas bima yuwafiqu uqulahum. Allah Ta'ala s'adresse aux gens en fonction de ce qui correspond à ce qu'ils connaissent. Donc comme ils ne connaissent pas la mer, Allah ne leur a pas donné comme exemple la mer. Mais Allah leur a donné comme exemple une chose qu'ils connaissent, c'est les bateaux. Et il n'a pas employé non plus le bateau lui-même. Mais il a employé le fait que c'est lui qui les porte sur le bateau. Et il n'a pas non plus parlé du fait qu'il les porte eux. Il n'a pas dit « Wa ayatul lahum anna hamalnahum fil fulkil mashhun ». Il n'a pas dit que c'est comme signe pour eux le fait que nous les avons portés, eux, sur le bateau. Non, il a fait référence à la dhurriya. Et la dhurriya, comme la plupart du temps dans le Coran, fait référence à la descendance, à ceux qui viennent dans la lignée de la personne. Cependant, ici, les savants ont dit qu'il y avait un problème. Car al-fulk al-mashhoun, le bateau plein, ici, on fait référence au bateau de Nuh, alayhi salam. Ce bateau était un bateau immense, dans lequel Allah Ta'ala lui a ordonné de faire monter de chaque espèce vivante sur terre un couple, yani un mâle et une femelle.
Et donc, il a dit dhurriya, leur descendance. Mais leur descendance ne pouvait pas se trouver dans le bateau de Nuh, alayhi salam, vu que leur descendance viendra après et que le bateau de Nuh est venu avant. Et là, les savants, ils ont dit que le mot dhurriya était un mot qui portait deux sens opposés. Et ça existe en arabe. En arabe, on a des mots qui peuvent avoir deux sens opposés. Par exemple, le verbe ishtara peut signifier acheter, comme il peut signifier vendre. Comme Allah il dit dans le verset وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ. Et d'autres versets de ce genre-là. On a aussi le verbe dhanna. Le verbe dhanna signifie ne pas être sûr. Et il peut signifier aussi être sûr. الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ. Ceux qui sont sûrs qu'ils rencontreront leur Seigneur. Et dans notre verset وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً. Je ne pense pas que l'heure dernière viendra. Ala kulli hal, donc il existe en arabe des termes qui ont deux sens opposés. On appelle ça al-adad. Donc certains ont dit que le mot dhurriya en faisait partie. D'autres ont dit non. Le mot dhurriya est tiré à la base du verbe dhara'a. Et dhara'a signifie créer. Et on appelle les ancêtres d'une personne ou sa lignée dhurriya, car ils sont la cause de sa création, ou il est la cause de leur création. Et ils sont tous créés. Donc dans ce sens-là, le verset a un sens qui devient, qui n'a plus de problème dans sa compréhension. Et certains ont dit qu'on gardait le sens primaire du mot dhurriya, la descendance. Et ainsi, il y a dans ce verset une annonce, une prophétie à l'attention de Quraysh, comme quoi ils allaient subsister dans le temps à travers leur descendance et que leur descendance allait un jour prendre la mer. Et ça, on en avait parlé la semaine dernière quand on avait dit que, effectivement, durant le khilafa de Omar, radiyallahu anhu, il y a des escadrons qui ont pris la mer et qui ont pu, par ce biais-là, arriver sur de nouvelles terres qui devinrent musulmanes par la suite. وآية لهم أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. Donc Allah tabaraka wa ta'ala leur rappelle que pour pouvoir prendre la mer, ils ont besoin de bateaux. Et que la première fois qu'Allah ta'ala les a portés sur la mer, c'était leurs ancêtres, dans le bateau de Nuh, alayhi salam. Et à travers ça, on comprend que ceux qui étaient présents dans le bateau de Nuh, alayhi salam, vont être donc le lien entre Adam alayhi salam et le reste de ses descendants par la suite. Il a même été rapporté que seul Nuh alayhi salam a eu une descendance qui a continué par la suite. وَلِذَلِكَ يُلَقَّبُ بِأَبِي الْبَشَرِ الثَّانِي. Et c'est pour ça qu'on l'appelle, on le surnomme Nuh alayhi salam, le second père de l'humanité. Car même si il y avait d'autres personnes avec lui dans le bateau, comme Allah dit dans le verset, وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. Seuls peu ont cru avec lui, ils étaient à peu près 70, comme le disent les ulama. Eh bien, seul Nuh alayhi salam a eu une descendance qui a continué par la suite. Et Allah Ta'ala il s'est mis ala kulli hal, cela nous fait comprendre que Quraysh et les autres sont une descendance de Nuh alayhi salam. Et que donc Allah il a commencé à les porter sur la mer, dans les bateaux, avec leurs premiers ancêtres. Et à travers cela, il leur rappelle le bienfait de taskhir al-fulk ou taskhir al-bahr. Taskhir, yani l'asservissement. Le fait qu'Allah Ta'ala y mette à leur service la mer et qu'il mette à leur service les bateaux. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. Comme le dit le verset, Allah il a asservi la mer afin que vous puissiez en manger une viande fraîche et que vous puissiez en extraire des parures avec lesquelles vous vous embellissez. Avec lesquelles vous vous embellissez. Et il a dit dans notre verset subhanahu wa ta'ala وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ. Et il a
a servi pour vous al-fulk, le bateau, afin qu'il vogue sur la mer par son ordre. Il dit subhanahu wa ta'ala alam tara anna al-fulka tajri fil bahri bi ni'matillah liyuriyakum min ayatihi. Ne vois-tu pas qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne vois-tu pas que le bateau vogue sur la mer bi ni'matillah, par la grâce d'Allah azza wa jal. Pourquoi? Liyuriyakum min ayatihi, afin qu'il vous montre de ses signes. Et dans l'autre verset, Allah Ta'ala parle de cette fameuse descendance qu'Allah Ta'ala, que Nuh alayhi salam a porté avec nous dans le bateau. Comme dans le verset où Allah Ta'ala dit ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ. في هذه الآية الذرية على معناها الأصلي. Dans le verset de l'Isra, quand Allah Ta'ala dit ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ, une descendance de ceux qu'on a portés avec Nuh. Donc là, le verset il est clair. Ceux qu'on a portés avec Nuh ont eu une descendance qui sont les humains qui sont venus par la suite. Et dans ce verset-là, il dit Anna hamalna dhurriyatahum fil fulkil mash'un. On a porté leur dhurriya, leur descendance, selon un avis, ou leurs ancêtres, selon l'autre. Ala kulli hal, tout ça pour dire que ce verset leur rappelle ce bienfait immense et énorme qui est la possibilité et la capacité de pouvoir voyager dans la mer. Et c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui a permis cela, qui a rendu cela possible. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وهذه الآية تفيد أن أول سفينة وجدت على وجه الأرض هي سفينة نوح عليه السلام، وهي قد بنيت بوحي من الله تبارك وتعالى كما قال سبحانه وتعالى واصنع الفلك بأعيننا ووحينا واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. فأول سفينة صنعت كانت سفينة نوح عليه السلام، وإنما صنعت بوحي من الله عز وجل، ومن ثم ما من سفينة وجدت بعد ذلك إلا وقد اتخذت الأولى أنموذجا ومثالا لتركيب الأخر. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وهذا يدل على أن الله تبارك وتعالى ينسب إلى نفسه خلق الأشياء وإن صنعتها أيدي البشر. وهذا يدل على أمرين. الأمر الأول أن الله تبارك وتعالى خالق المواد الأصلية أو خالق المواد الأصلية التي يستخدمها بنو آدم لصناعة أشيائهم. والأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى خالق أفعال الناس كما قال الله عز وجل والله خلقكم وما تفعلون. ثم قال وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. ويشبه هذا صناعة ملابس الجنود ليتقوا بها ضربات الأعداء كما قال الله تبارك وتعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. وقيل أن أول من استخدم القلم ليخط أي ليكتب إدريس. هذا يروى في بعض الكتب. وهذا يدل على أن كثيرا من أعمال الناس التي ينسبونها إلى أنفسهم إنما أخذوها من الوحي عن طريق الأنبياء كما ذكرنا على ذلك هذه الأمثلة. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وللعلماء في هذه الآية أقوال، فالقول المشهور وهو عند أكثرهم ما ذكرناه من أن المقصود هو السفن. وقيل أن المقصود كل دابة يركبها الإنسان وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وأول ما يتبادر إلى الذهن هو الإبل، لأن الإبل تشبه كثيرا بالسفن لطريقة مشيها وميلانها على الصحراء، على رمال الصحراء.
حتى سمتها العرب بسفينة الصحراء وخلقنا لهم من مثله أي فيما حولهم من الدواب كالإبل والخيول وما أشبه ذلك. ومنه قوله تبارك وتعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وقيل أيضا من الأقوال الغريبة في هذه الآية أن المقصود قد لا يذكر لسبب من الأسباب يذكر لاحقا إن شاء الله تعالى. على كل حال للعلماء في هذه الآية أقوال وأشهرها تلك التي سمعتموها قبل قليل. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun, et on leur a créé de leur équivalent ceux qu'ils peuvent monter, yani ce qu'ils peuvent utiliser comme monture. Donc ici Allah Ta'ala continue dans l'évocation des signes qui sont en même temps des bienfaits et en même temps des avertissements. Donc Allah leur rappelle qu'ils sont la descendance de gens qui sont montés dans le bateau plein, le bateau de Nuh alayhi salam. Après il leur dit qu'il leur a créé l'équivalent de ce bateau. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ. Quand il parle d'équivalent, à quoi est-ce qu'il fait référence? Là-dessus, les savants ils divergent. Il y en a qui disent qu'il fait référence aux animaux qu'il y a autour d'eux, qu'ils utilisent comme monture. Et le premier animal auquel on fera référence, c'est le dromadaire, qui était appelé par les Arabes le vaisseau du désert, de par le fait que dans sa démarche, il tangue comme un bateau vogue sur l'eau. Et on joindra au dromadaire tous les animaux qu'ils pouvaient monter, comme les chevaux, les mules et les ânes, comme Allah le dit dans le verset وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً. Donc les chevaux et les mules et les ânes que vous montez et qui vous servent d'embellissement. Donc quand il parle de ce qu'il a créé pour eux comme équivalent des bateaux, premier avis, c'est les animaux qu'il y a autour d'eux qu'ils utilisent comme monture. Autre avis, il fait référence aux autres bateaux. Les autres bateaux qui existent dans la création, que les humains fabriquent et utilisent depuis Nuh alayhi salam. Et ça nous fait comprendre plusieurs choses. Que le premier bateau qui a existé dans la création, c'est celui de Nuh alayhi salam. Et que ce bateau, il a été construit selon la révélation qu'Allah a faite à Nuh alayhi salam. Et il lui a demandé de suivre les commandements qu'il lui a donnés dans cette révélation-là. Comme Allah a dit dans le verset وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا, et bâtit le bateau sous notre regard et selon notre révélation. Et donc, il fait référence aux autres bateaux. Mais le problème, entre guillemets, c'est que les autres bateaux, ils sont bâtis et construits par les humains. Donc comment comprendre alors qu'il s'attribue la création de ces bateaux-là? Donc là, il y a deux éventualités. La première, c'est qu'Allah Ta'ala, comme il est le créateur de la matière première, qui est en général le bois, eh bien, l'être humain ne fait qu'utiliser la matière première qu'il va façonner de façon à ce que, à la fin, il ressemble au bateau. Donc il n'a rien créé, il a juste transformé. Donc le créateur reste Allah subhanahu wa ta'ala. Le second avis, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala s'est attribué leurs actions en la filiant à sa création, car il est le créateur de leurs actions. Allah ta'ala dit Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Et Allah il vous a créé ainsi que ce que vous faisiez. Et ça rentre, ce que vous faites, pardon, je suis désolé, je m'excuse, que ce que vous faites. Et ça rentre dans la généralité du verset où Allah Ta'ala dit Allahu khaliqu kulli shay. Allah est le créateur de toutes choses. Donc même ce qu'on fait, c'est Allah Ta'ala qui le crée. Donc soit Allah il a employé le verbe créer en l'attribuant à lui-même parce qu'il crée nos actions. Donc si c'est l'humain qui construit le bateau et que c'est Allah qui construit l'action de l'humain,
C'est donc Allah qui crée le bateau que l'humain il fait. Ou bien, comme je l'ai dit, il s'est attribué la création car il est le créateur de la matière première. Quand tu vas prendre mathalan, un sculpteur qui va prendre une pierre et qui va la façonner pour en faire une statue, la pierre, il ne l'a pas créée, il l'a juste transformée, il l'a juste façonnée. Pareil pour un menuisier qui va prendre du bois, qu'il va couper, qu'il va tailler, etc., pour faire une chaise, pour faire une porte, pour faire une maison, pour faire ce qu'il veut. Eh bien, ce bois-là, il l'a juste façonné, il l'a juste transformé. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui l'a créé. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ. Donc, Allah ta'ala leur rappelle qu'il leur a créé comme équivalent du bateau ce qu'ils peuvent monter. Comme il dit subhanahu wa ta'ala, وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ. Dans ce verset, Allah ta'ala il réunit les deux, il réunit les bateaux et il réunit les bestiaux qui sont tous les deux montés par l'être humain. ثم قال وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. وإن نشأ نغرقهم. قدم بالذكر الإغراق وثنى عليه بالرحمة إشارة إلى أن المفروض لكل من ركب البحر أن يهلك فيه لعظم ولهول ما فيه من تلاطم الأمواج وبعد الأراضي والشواطئ عن وسطه، وما فيه أيضا من المخلوقات العظام التي ربما لم يكتشفها بعد الإنسان. وإن نشأ نغرقهم، وإغراقهم أيضا بين يدي الله عز وجل، فهو الذي يختار من ينجو ممن يهلك. ولو اختار على راكبي البحر أن يهلكوا لم يكن ثمة وسيلة تعينهم وتغنيهم عن ذلك، ولو استعملوا جميع الوسائل. فقال فلا صريخ لهم، والصريخ فعيل بمعنى فاعل، الصارخ الذي يصيح والذي يصرخ والذي يرفع صوته، يستنجد، يطلب النجدة، يبحث عن من يعينهم ويغيثهم ويخرجهم من وسط الأمواج. فلا صريخ لهم، فلو صرخوا ما نفعهم صراخهم هذا. وقيل صريخ بمعنى فاعل بمعنى مفعول، أي فلا منجد، يصرخون يبحثون وراء هذا الصراخ من ينجدهم فلا يوجد من ينجدهم. فلذلك قال بعدها ولا هم ينقذون، لا سبيل إلى إنقاذهم بوجه من الوجوه، ولو أتعبوا أنفسهم بالصراخ مرات وكرات لا ينفعهم ذلك ولا يجديهم نفعا. فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. إذا قضى الله تبارك وتعالى بهلاك الإنسان أينما كان فلا سبيل لأحد على إنقاذه. يقول الله تبارك وتعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أينما تكونوا، سواء كنتم في كبد الأرض أو في وسط البحر أو في قعر بيوتكم وجوفها، لا سبيل لأحد لإنقاذكم إذا قضى الله تبارك وتعالى بهلاككم، ولو صرختم واستنجدتم وفعلتم ما فعلتم. فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا. هذا هو الأمر الثاني. قدم بالذكر الإغراق لأنه هو الغالب، ولذلك كان قليل من الناس من يخوض في البحر، وأكثرهم كانوا يخافون من ذلك خوفا عظيما، لأن الغالب الذي استقر في أنفسهم أن الذي يأخذ البحر
يوشك ألا يرجع إلا رحمة منا فالذي ينجو من البحر لا ينجو إلا برحمة الله عز وجل إلا رحمة منا فيعود إلى الأرض ويعيش سالما غانما ومتاعا إلى حين ومتاعا أي متعة إلى حين أي إلى أجل معلوم وهو وفاتهم فإذا جاء أجلهم لا يستأخرونه ولا يستقدمون. Puis Allah Ta'ala dit وَإِنْ نَشَأْ et si nous voulons نُغْرِقْهُمْ nous les noierons. J'en peux plus de cette langue et de sa conjugaison. Nous ferons qu'ils se noieront. Bon, ça change rien. Comme on dit. En plus, je crois que la semaine dernière, je m'étais trompé sur le même verbe. Noyer. Ça, le verbe, l'infinitif. Au futur, tu rajoutes la terminaison à l'infinitif. Donc, ce sera noyeront. Regarde sur Google. Hein? Noiront? Noyeront? Noiron, c'était bon. Pourquoi c'est pas noyeront? Enfin bref. À la kulli hal, ça changera rien. T'as pas un synonyme de noyer? Ils disparaîtront dans les flots. Ah, c'est bien ça. Ils couleront exactement. Les deux ils se disent. Hein. Ah merci, voilà. C'est comme asseoir. Des fois, le verbe en français, il a plusieurs formes, il a plusieurs façons d'être fait. Comme quand tu dis assis-toi et assois-toi. Les deux, ils sont possibles. C'est fini? Ah, d'accord. Taïb, qu'est-ce que je disais? Et si nous voulions, et si on voulait, on les noierait ou noyerait. En gros, ils ne survivront pas à leur voyage dans la mer. Et donc ça nous fait comprendre que la survie de ceux qui prennent la mer est liée à la volonté d'Allah Azza wa Jal. Et Allah Ta'ala ici a évoqué deux éventualités, la noyade et la survie. Et la survie, il l'a pas nommé survie, il l'a appelé miséricorde, illa rahmatan, si ce n'est une miséricorde. Mais il a commencé par évoquer la noyade, car c'est l'éventualité la plus probable pour les gens qui prennent la mer. C'est pour ça que les gens, à cette époque-là, ne la prenaient pas. Ils en avaient peur. Ils savaient que la plupart du temps que les gens prenaient la mer, ils ne revenaient pas. Ils mouraient noyés dans la mer. Et donc Allah Ta'ala leur rappelle que cette finalité est le fruit de sa volonté. Wa in nasha. Si on veut, on les noie. Ah, c'est bien ça. Comme ça, la conjugaison future. On les noie. Si on veut, on les noie. Fala sarikha lahum. Le mot sarikh, il vient du verbe sarakha. Et sarakha, ça veut dire hurler. Yarhamukallah. On a une forme de ce verbe-là dans l'autre verset. Wahum yastarikhuna fiha. Et issarakha, ça vient de sarakha, sauf qu'on lui a rajouté quelques lettres pour amplifier l'accomplissement du verbe. Donc sarakha, ça veut dire hurler. Fala sarikha lahum. Sarikh ici, il peut avoir le sens de celui qui hurle avec acharnement. Et on sait que, on le sait théoriquement, qu'Allah fasse qu'on ne le sache jamais vraiment, que celui qui se noie, il hurle comme personne ne hurle. D'ailleurs, il a été rapporté qu'il viendra un temps, à la fin des temps, où l'humain ne sera sauvé que s'il implore Allah comme l'implore le noyé, celui qui se noie. Donc imagine-toi comment il faudra implorer Allah pour être sauvé de cette époque-là, s'il faut l'implorer comme l'implore celui qui se noie. Parce que ça doit être terrible, la noyade. On sait que tu avales une certaine quantité d'eau à un point où il n'y a plus de place dans ton estomac, alors c'est tes poumons qui se remplissent d'eau, tu ne peux plus respirer, tu meurs. C'est une mort terrible. Et de par le fait que ce soit une mort terrible, ça fait partie des causes pour atteindre le martyre. Car celui al-ghariq,
celui qui meurt noyé, il meurt martyr. Il y a des savants qui disent que le hadith dans lequel le prophète il dit alayhi salatu wassalam à ses compagnons, c'est qui pour vous le martyr? Et ils lui répondent, celui qui meurt dans le champ de bataille. Il a répondu alors après cela, idhan shuhada ou ummati qalil. Dans ces cas-là, les martyrs de ma communauté sont peu. Et là, c'est là qu'il a dit que al-ghariq shahid, que le noyé, il est martyr. Et celui qui meurt dans un incendie, il est martyr. Et celui qui meurt suite à un éboulement, il est martyr. Wal mabtoun, celui qui meurt suite à un mal de ventre, il est martyr. Wal mat'oun, celui qui meurt suite au ta'oun, à la peste, il est martyr. Et les riwayat du hadith qui parle de la femme qui meurt dans l'accouchement, elle est martyr. Et des ulama nous disent, est-ce que ce hadith, il limite les différentes formes de martyr en plus du martyr de base qui est celui qui meurt sur le champ de bataille, et donc il n'y en a pas d'autres? Ou bien est-ce qu'il nous montre les raisons pour lesquelles ces gens-là sont martyrs et donc on les appliquera à autre chose? En gros, est-ce que d'autres formes de mort peuvent être jointes à celles évoquées dans le hadith? Il y en a qui disent non, c'est tawqifi. On s'arrête au texte et on rajoute rien. Il y en a qui ont dit si, que plus la mort elle est terrible, plus la chance de faire partie des martyrs augmente. Et certains savants, parmi eux Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayh, nous disaient que celui qui meurt d'un accident de voiture, eh bien on peut espérer qu'il meurt martyr. Parce que des fois, dans certains accidents de voiture, le corps humain, il est réduit en charpie. Il est réduit en bouillie. J'ai déjà eu l'occasion de laver, moi, des accidentés de voiture. C'était vraiment pas beau à voir. Une fois, il y en a un, il a traversé le pare-brise. Et vous avez vu les petits plots en béton qu'il y a sur le rebord des routes. Il s'est pris la tête dedans, la première. Donc imagine-toi déjà traverser le pare-brise, puis atterrir sur ça, là, ça lui a troué la tête et il n'y avait plus rien dedans. Donc des exemples comme ça, voilà, ceux qui ont l'expérience dans le lavage mortuaire et qui ont déjà été dans les morgues, ils savent de quoi je parle. Donc il nous dit, rahimahullah ta'ala, Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayhi, qu'il est possible que, effectivement, d'autres catégories viennent se joindre à celle-ci. Mais al-muhim, nous on revient avec la noyade, qui est quelque chose de sûr, dans le fait que ce soit un martyr. Nughriquhum, on les noie. Et si on les noie, la sarih, ils ne peuvent pas hurler. Parce qu'en se noyant, tu ne peux pas hurler. Tu avales l'eau, tu ne peux plus rien dire ou rien faire. Ou bien sarih, dans le sens de masroukh lahu, celui pour qu'on appelle. Donc là, ça fait référence à celui qu'on appelle. En gros, quand ils seront sur le bateau et que le bateau se mettra à couler et qu'ils sauront qu'ils seront sur le point de se noyer, ils se mettront à hurler, à l'aide, au secours, à l'aide, au secours. Pourtant, ils sont au milieu de la mer. Il n'y a personne. À des kilomètres à la ronde. Ils peuvent hurler comme ils voudront. Personne ne viendra les sauver. فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ. Et donc, ils ne seront pas sauvés. Et la mer sera leur tombeau. Et de là, ils seront ressuscités le jour de la résurrection. وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقُهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ. Après, il a dit إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا, sauf par miséricorde de notre part. Et là, c'est la deuxième éventualité pour celui qui prend la mer, c'est qu'il survive. Soit il rentre chez lui sain et sauf, sans rien craindre de mal, soit il lui arrive des problèmes, et il demande à Allah de le sauver, et là, Allah il le sauve en lui faisant miséricorde, et il rentre chez lui, après avoir survécu. فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا. Donc il va, alors par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, retourner sur terre et continuer sa vie. وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ, et une jouissance jusqu'à un moment déterminé. Donc il va continuer de jouir de la vie jusqu'à un moment déterminé. Et ce moment déterminé, c'est lequel? C'est la mort. Mort qui a été écrite pour chacun d'entre nous depuis toujours. إذن فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. Et
et une jouissance jusqu'à un moment précis. Et ce verset, même s'il vise la mer, il s'applique sur tout. Allah dit dans le verset أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. Où que vous soyez, la mort vous atteindra, même si vous vous réfugiez dans des tours surplombées, des tours qui ont été renforcées pour ne pas qu'on puisse les pénétrer. Tu peux prendre toutes les causes et les mesures que tu veux, Allah il a écrit la mort, tu vas mourir. Et nous aujourd'hui, on connaît l'histoire du Titanic. Ce bateau réputé insubmersible. Vous savez que quand ce bateau il a été construit, son constructeur a osé dire, même Dieu ne va pas le couler ce bateau-là. Voilà. Tu as voulu jouer à un jeu sans te rendre compte de la répercussion des conséquences de tes mots. Le bateau, il prend la mer et il heurte un iceberg et donc il coule et vous connaissez la fin de l'histoire. Si vous avez vu le film, parce que vous n'avez pas lu le livre, hein, je sais très bien. Donc nous on vit à une époque, aujourd'hui les gens ils construisent des paquebots, des bateaux immenses qui peuvent porter des tonnes par milliers. Regarde les bateaux commerciaux qui transportent des containers par centaines. Ils sont immenses et ils traversent la mer. Mais ces bateaux-là, dans les vagues, ne peuvent rien faire. Une fois, je suis parti en Angleterre, j'ai pris le ferry à Calais et c'est un très grand bateau. On y rentre avec nos voitures, comme quand on part au bled, mais de l'autre côté. Et donc on y rentre avec nos voitures, et je ne sais pas il y a combien de personnes, je ne sais pas il y a combien de voitures, c'est un bateau immense, il y a même des cabines dedans, etc., etc. J'étais avec des amis, on est parti boire un café, il y avait une grande salle, comme un café, donc pour ceux qui veulent se reposer, on s'assoit, et il y avait une tempête dehors. Il y avait une tempête. Et il y avait donc une véranda qui donnait sur l'extérieur, il pleuvait, et en fait, on ne voyait plus la mer devant nous, parce que le bateau, il n'était plus à plat, il était comme ça. Wallah, les frères, à un moment, toutes les tables se sont retournées. Tout le monde s'est regardé. Moi, le premier. C'est chaud, là. Ça fait peur. Hein. Parce que quand tu vas vers le nord en bateau, c'est pas comme tu vas, ça va, c'est tranquille. Tu prends le bateau à Algeciras, tu vas à Tanja, là, tu vas à Almeria, là, tu veux, ça va, c'est cool. Mais de l'autre côté, c'est pas pareil. Et à un moment, on voit à l'extérieur, et puis on voit, il pleut, et puis on voit des vagues qui commencent à frapper contre la vitre. C'est chaud, là. Comment on fait pour nager déjà? On fait comme ça. Ala kulli hal, wallahi, à ce moment-là, comme le verset le dit, وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ. À ce moment-là, wallahi, les cœurs, ils arrivent là. Min shiddati al-khawf. T'as peur. Mais là, tu te rappelles les versets où Allah Ta'ala, dans de nombreux versets où Allah Ta'ala, il nous parle de ces mouchrikines qui prennent la mer. Une fois dans la mer, ils oublient leur Dieu. Il reste qu'Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Et justement, par rapport à ce point-là, il y en a qui vont nous dire « Oh, mais attends, Harry, tu nous as parlé de la résurrection quand tu as parlé de la terre. Et tu nous as parlé de la résurrection quand tu nous as parlé du ciel, avec le jour et la nuit. Où elle est la résurrection ici? Parce que le but, c'est de rappeler à Quraysh qui ne croient pas en la résurrection que dans tous les signes autour d'eux, il y a des preuves de la résurrection. Où elle est, cette preuve? Dans le fait qu'Allah porte leurs ancêtres et leurs descendants sur les bateaux depuis Nuh alayhi salam. Ben elle est là, mes frères. Parce que quand tu arrives au milieu de la mer et que tu vois des vagues comme des montagnes, comme dans le verset où Allah Ta'ala il raconte comment le bateau de Nuh circulait dans la mer, وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ
Quel jibal. Et ce bateau voguait avec eux dessus sur des vagues comme des montagnes. Fi mawjin kal jibal. Des vagues immenses. Tu te retrouves au milieu de ces vagues-là et tu arrives à une quasi-certitude que tu vas mourir. Donc à ce moment-là, cette quasi-certitude que tu vas mourir va te faire atteindre une autre certitude qui est que c'est qu'Allah qui peut te sauver. C'est pour ça que les mouchriquins, dans cette situation-là, tout ce qu'ils peuvent adorer en dehors d'Allah Azza wa Jal s'évapore et disparaît. Et ils ne demandent qu'à Allah Azza wa Jal. Ils ne demandent à personne d'autre. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ وَإِذَا هُمْ مُشْرِكُونَ يعني آيتان مختلفتان. Donc lorsqu'ils prennent le bateau, ils vouent un culte exclusif à Allah. Ils n'invoquent que lui subhanahu wa ta'ala, personne d'autre. Et lorsqu'il les sauve et les ramène sur la terre ferme, les voilà qui associent à nouveau. On avait raconté l'histoire de Ikrima ibn Abi Jahl, radiyallahu anhu, qui, le jour de la conquête de Mecca, faisait partie de ceux dont la tête était mise à prix. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, si vous trouvez telle et telle personne, exécutez-les. Et parmi eux, il y avait qui? Ikrima, le fils d'Abu Jahl, Fir'aun hadhihi al-umma. Alors, Ikrima, une fois qu'il a vu le prophète et les compagnons arriver à Mecca, il s'est sauvé. Il s'est sauvé et il voulait aller au Yémen. D'autres disent qu'il voulait aller en Éthiopie. Ala kulli hal, il est parti donc, sur le littoral, le rivage. Je ne sais pas si c'est ça. Pourquoi j'ai dit littoral, je ne sais pas. On dit comme ça? Vous ne savez pas vous non plus? Sur la côte. Sur la côte. Mais pourquoi le littoral? Ça se dit aussi? Voilà, des fois mon cerveau il part, je ne sais même pas il va où. Voilà. C'est comme si tu me mettais sur un vélo, tu me bandais les yeux, tu me dis pars. Ça se dit. C'est ça. Barakallahu fik. Donc il est parti au bord de la mer. Au bord de la mer, c'est bien aussi. Pour prendre le bateau. Alors il trouve quelqu'un qui fait payer les gens pour leur faire traverser la mer. Ils montent. Ils partent. Et une fois en mer, il y a une tempête. Et là, le capitaine, il leur dit Akhlisou ad-du'a lillahi azza wa jal. Invoquez Allah Ta'ala seulement. Et là, Ikrima, il dit Wa ayna Allat wal-Uzza. Ikrima, qui n'était pas encore musulman, il dit mais Allat et Al-Uzza, pourquoi ne les invoque pas? Il dit Huna la Lat wa la Uzza. Il dit ici, ni Lat ni Uzza, il n'y a que Allah ici. Il n'y a que lui qui nous sauve, il n'y a personne d'autre. Personne. Et là, Ikrima, il dit mais attends. Si dans la mer, il n'y a qu'Allah qui nous sauve, ben sur terre aussi. Si Allah et Al-Uzza ne peuvent rien faire ici, eh bien sur terre aussi. Ruddouni ila al-ard. Ruddouni ila al-barr. Ramenez-moi sur terre. Alors, après des péripéties, il se retrouve sur terre et il va voir le prophète, alayhi salatu wassalam, et il se convertit à l'islam et il meurt musulman, radiyallahu anhu wa arda. Et donc, mes frères, cette quasi-certitude que tu vas mourir quand tu es dans la mer et que tu vois des montagnes, des vagues comme les montagnes. Et cette certitude que dans la mer, il n'y a qu'Allah Ta'ala qui peut te sauver. C'est pour ça qu'il a dit Hamalna dhurriyatahum fil fulk al-mashhun. Hamalna. Il a employé le verbe hamala, porter, pour leur faire comprendre que c'est pas de leur choix. Et quand c'est de leur choix, il a dit yarkaboun. C'est eux qui sont montés dessus. Birtiyarihim. Wa idha lam yakun dhalika bayna aydihim. Et quand ce n'est pas entre leurs mains, il a dit hamalna dhurriyatahum. C'est nous qui y portons. Et quand c'est de leur choix, il dit yarkaboun. Al-maqsoud, c'est que à ce moment-là, Ikrima radiyallahu anhu, quand il revient sur terre avec la foi, il n'est-il pas comme celui dont Allah Ta'ala a dit أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ الآية. Est-ce que celui qui était mort et que nous avons fait revivre en lui donnant une lumière? Oui, il n'y a plus de batterie, tant pis pour eux. Ils n'avaient qu'à venir à la mosquée.
صدعوا انتم هذا الزمر هذا. المهم on lui a donné une lumière et avec laquelle il marche parmi les gens. Non mais c'est pas grave. Est-ce que Allah il a dit il était mort, on l'a ressuscité. Parce que ça veut dire que parmi les ayat al-azim, les signes les plus grandioses qui mettent la foi dans le cœur des gens, eh bien, c'est d'être dans cette situation-là. Dans cette situation-là, être dans la mer et être sur le point de périr, être sur le point de se noyer. Et quand tu demandes à Allah de te sauver et qu'il te sauve, ça c'est min abrazil ayat. C'est parmi les signes les plus évidents. Pour celui qui a un cœur ou qui a tendu l'oreille et qui est témoin, quelqu'un qui a le cœur vivant. Et c'est là qu'il y a cette allusion à la résurrection. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. ثم قال سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. انتقل الله تبارك وتعالى إلى خطاب جديد بعد أن ذكر الآيات الكونية. ذكر أمرا آخر لعلهم ينتفعون به، لأنه هذا هو المقصود، أن ينتفعوا بالتذكير. يقول سبحانه وتعالى: فذكر إن نفعت الذكرى. أن ينتفعوا بالتذكير. فالذين يشاهدون بأم أعينهم هذه الآيات العظيمة في كل مكان حولهم، ومع هذا لا ينتفعون بذلك. يسمعون الأنبياء والرسل وأتباعهم يحذرونهم من عذاب يقع بين أيديهم أي أمامهم، ويخبرونهم بأن العذاب قد وقع على من كان قبلهم. فالاحتياط عند العاقل فضلا عن المؤمن أن يأخذ بهذا التحذير، أن يأخذ بهذا التحذير. انظروا الآن إلى ما سنراه في محطات القطار والمطارات. بمجرد أن يبلغ جهات الأمن أن ثمة حقيبة ربما فيها قنبلة، أغلقوا جميع الأبواب وأخرجوا جميع الناس وتقربوا من تلك الحقيبة رويدا، وربما فجروها. فإذا فجرت نظر فيها فليس فيها إلا الملابس وأغراض الناس، لكنهم يأخذون بالاحتياط. الاحتياط، يحتاطون. فالعاقل يحتاط، يسمع هذه الإنذارات وتبلغه هذه القصص التي فيها أن أمما كثيرة عذبت وهلكت فلم يبق لها أثر ولا ذكر. إن لم يكن مؤمنا بهذه الرسالات، وإن لم يكن ينتفع بهذه الآيات، فلا أقل من أن يأخذ بالاحتياط وأن يتقي، يجعل بينه وبين المحذور وقاية. يقول: وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم، قالوا ما بين أيديكم أي عذاب الأمم السالفة، يعني ما قبلكم، وما خلفكم أي عذابكم في الآخرة. وقيل قول آخر: اتقوا ما بين أيديكم أي ما مضى من ذنوبكم، وما خلفكم أي ما بقي منها إلى موتكم.
وقول ثالث اتقوا ما بين أيديكم أي ما مضى من أجلكم وما خلفكم أي ما بقي منه. والمقصود اتقوا أفعالكم وما يترتب من العذاب وما يترتب فيها من العذاب لعلكم ترحمون لأجل أن يرحمكم الله عز وجل فلا يصيبكم بما أصاب غيركم من العذاب. Puis Allah Ta'ala dit اتقوا وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم. Ils sont traduits littéralement. Et lorsqu'on leur dit craignez ce qu'il y a devant vous et ce qu'il y a derrière vous afin qu'on vous fasse miséricorde. Après qu'Allah Ta'ala nous ait raconté l'histoire du peuple de Yassine et comment ils ont été exterminés. Après qu'Allah Ta'ala nous ait dit que les gens, à chaque fois qu'un messager leur vient, ils n'y croient pas. Ya hasratan ala al-ibad, ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Quel dommage pour les gens. Hélas pour les gens. Il n'y a pas un messager qui leur parvient sans qu'ils ne s'en moquent. Après, il nous parle des signes de la création. Des signes tout autour d'eux qui leur montrent le pouvoir immense du Créateur. Mais malheureusement, ces signes-là, malgré le fait qu'ils les voient et les reconnaissent, ils n'en tirent pas profit. Alors le minimum, regarde comment Allah tabaraka wa ta'ala va, à travers tous ces moyens, leur donner des causes pour qu'ils reviennent. Il leur envoie des messagers. Il leur montre les signes. Et il leur raconte des histoires. Ces histoires, ils les connaissent. Et il dit ittaqu ma bayna aydikum. Ma bayna aydikum, c'est ce que traduirait littéralement parce qu'il y a entre vos mains, devant vous. Et devant vous, techniquement, c'est ce qui viendra plus tard, par la suite. Et même si c'est un avis qui existe chez les ulama, la majorité disent ma bayna aydikum, devant vous, yani avant vous. Wa ma khalfakum, est ce qu'il y a derrière vous, c'est-à-dire après vous. Et des fois dans le Coran, on emploie des termes et on vise l'inverse, un peu comme on a dit tout à l'heure. Comme quand Allah Ta'ala dit min wara'ihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid. Min wara'ihi qalu ay quddamah. Min wara'ihi, derrière lui, et pourtant ils ont dit devant lui. Le châtiment, il viendra de devant, pas de derrière. Bref, devant eux et derrière eux. À quoi ça fait référence? Il y a plusieurs avis sur la question. Le premier, c'est que ça fait référence au châtiment des peuples qui les ont précédés. Donc craignez les causes qui ont fait que les peuples qui vous ont précédés ont été châtiés. Et craignez les causes qui feront que vous serez châtiés par la suite. Deuxième avis, craignez vos péchés que vous avez accomplis auparavant. Et craignez les péchés que vous ferez plus tard. Troisième avis, craignez le temps qui est passé de votre vie et craignez le temps qu'il vous reste à vivre. Et quand je dis craindre, c'est comme ça qu'on traduit, ittaqu. Même si on avait vu ensemble de nombreuses fois que ittaqa bima'na ittikhadh al-wiqaya. Que ittaqa, ça veut dire prendre une protection. Mettre une protection entre soi et la chose qu'on craint. C'est ça, ittaqa. Mettre une protection entre soi et ce qu'on craint. Donc en gros, on est en train de dire à Quraysh au minimum, vous ne voulez pas accepter les messagers qui vous sont envoyés. Vous ne voulez pas tirer profit des signes qu'il y a dans la création autour de vous. Mais vous entendez quand même. Ces histoires vous parviennent. Le minimum que vous devriez faire, c'est comme on dit, prendre vos précautions. Prendre vos précautions. Regarde aujourd'hui. Tu connais l'histoire de Pierrot le loup? Tu la connais pas, Nassim? Un peu?
Pierrot le loup, c'est une histoire qu'on nous racontait quand on était petit. Tu la connais, Abdelrahman? Mais c'est quoi les enfants d'aujourd'hui, mon frère? Et là, tu la connais? Hachib. Pierrot le loup, c'était un jeune garçon qui vivait dans un village et qui s'amusait à crier au loup, au loup. Et quand il criait au loup, les gens avaient peur. Ils rentraient chez eux, ils cachaient leurs animaux, etc. Et Pierrot, il rigolait, ah, je vous ai bien eu. Et il le faisait très souvent. Et un jour, il y a vraiment un loup qui est venu. Et Pierrot, qu'est-ce qu'il fait? Oh loup, il dit, ah, c'est bon, hein. Tu nous as eu plein de fois, cette fois, tu ne nous auras pas. Le loup, il est venu, il les a mangés. Eh bien, en gros, c'est que il avait beau mentir, ils l'ont cru quasiment tout le temps. Même si c'est un jeune garçon, un enfant. Ça, c'est une histoire qu'on raconte, ça. Mais en vrai, quand tu regardes bien, ça existe aussi aujourd'hui. Regarde, quand tu es à l'aéroport, tu attends ton avion, ou bien quand tu es à la gare, tu attends ton train. Tu vois quoi? Vol retardé. Train retardé. Cause, comment ça s'appelle ça? Colis suspect. Exactement. Et quelqu'un, il oublie un sac. Ou bien on appelle les gens, on leur dit, il y a un sac avec une montre dedans. Et une fois, j'ai pris le métro, j'étais sur Paris, et il y a des lycéens qui rentrent, ils étaient une quinzaine, ils rentrent, voilà, ils chahutent dans le train, comme tous les lycéens. Puis après, ils descendent, et il y en a un, il oublie son sac, je l'ai vu. Il oublie son sac. Un sac à dos, Eastpak. Je le prends, bon, je regarde dedans, c'est jamais mon vraiment. Bon, alhamdoulilah, que des affaires d'école, c'est un étudiant. Je le prends, je descends à la station où je devais descendre, je cherche le bureau où il y a les gens qui vendent les tickets, je leur dis bonjour, j'ai trouvé ce sac dans le train. Ils m'ont vu comme ça, avec ma barbe. Bougez plus. J'aurais dit, mais Naya, j'ai regardé dedans, il n'y a rien, non, touchez pas, monsieur, touchez pas. Après, je leur explique. Je leur explique, je leur voilà ce qui s'est passé. Il me dit, mais monsieur, il ne fallait pas le prendre. Je dis, mais j'ai vu. Pourquoi? À cause, on va arrêter un train, on va mettre les gens en retard et tout ça. Moi, je vais rentrer chez moi. Avec le sac ou un télétisseur. Et puis, voilà. Je suis parti. Mais donc, tu as vu les précautions qu'ils prennent? Une fois, j'étais à l'aéroport, pareil, et il y avait un colis suspect. Et là, il y a je sais pas c'est quel, le service spécial de la police qui vient. Ils viennent, ils sont là, ils ont des scaphandres, ils ont des trucs et tout ça. Ils mettent un périmètre de sécurité autour. Et il y en a un, il vient, il s'approche, il marche sur le bout des pieds, on dirait il est sur des œufs. Puis il installe un système d'explosifs autour du truc et il le fait péter. Et à la fin, il y avait juste des chaussettes et des serviettes dedans. Mais tu vois, ils préfèrent faire ça, alors que celui qui leur dit, quand quelqu'un il appelle un appel anonyme, il y a un sac piégé dans tel train ou dans tel avion, dans tel aéroport, ils prennent la menace au sérieux. Ils se disent, il vaut mieux se faire avoir en prenant nos précautions que de prendre la menace à la légère et réellement la subir. C'est humain, c'est normal. Ça, c'est une réaction de personnes douées de raison. Et donc, ici, Allah il est en train de dire à Quraysh, Allah n'avait pas la foi. Le savant, il suit la preuve. Quand Allah lui montre la preuve dans la création, il voit à travers elle la puissance d'Allah Azza wa Jal. Et quand Allah lui montre la preuve dans la révélation, il sait de quelle façon il doit adorer Allah Azza wa Jal. Mais les gens en général, ils prennent les précautions. S'ils n'arrivent pas à cette science et cette foi de celui qui a la clairvoyance, le minimum qu'on puisse attendre d'eux, eh bien, c'est de faire attention. Et en plus, ils entendent. Ils entendent Ad, comment ils ont été exterminés. Thamoud, comment ils ont été exterminés. Et puis autour d'eux, il y a des juifs et des chrétiens. Donc ils entendent les récits bibliques. Ils entendent que d'autres peuples aussi ont été exterminés. Et dans cette sourate, Allah, il leur parle de Yassine. Et comment ils ont été exterminés. Donc il y a un risque quand même. Même selon vous, ce risque-là, aussi minime soit-il, il ne doit pas être ignoré. Quand on leur dit, faites attention,
à ce qu'il y a eu avant et à ce qu'il y aura après, dans vos actions et les conséquences de vos actes, dans ceux qui ont été exterminés avant vous, et pourquoi, et comment vous aussi, vous allez être exterminés de la même façon, parce que vous faites la même chose qu'eux. Et aussi, même si vous êtes vivant, vous avez déjà passé un certain temps sur terre, et il vous en reste encore avant de mourir, mais vous allez mourir, et vous allez quitter ce bas monde. Et à ce moment-là, ce sera trop tard pour revenir en arrière. Donc, prenez ces choses en compte, au minimum, pour qu'on vous fasse miséricorde. La'allakum turhamoun. Donc ici, Allah Ta'ala, regarde, subhanallah, cette rahma al-azima, cette miséricorde immense et grandiose, comment Allah Tabaraka wa Ta'ala utilise tous les moyens possibles pour qu'ils suivent et qu'ils croient. Avec les prophètes, avec les messagers, avec les signes de la création, avec toutes ces choses-là, il dit d'accord, allez, même si vous ne croyez pas en tout ça, au moins faites attention. Au moins prenez vos précautions. Au moins. C'est comme ils disent, ils appellent ça le théorème de Pascal. Pascal, pour les anciens, c'était le billet de 500 francs. Le bonhomme dessus. Et c'était un philosophe français qui croyait en Dieu. Il avait un théorème. Il disait à l'athée, celui qui a athée, il lui disait, écoute, soit Dieu il existe, soit Dieu n'existe pas. Il n'y a pas 36 000 solutions. Il disait, il vaut mieux. Parce que donc, si il existe et que tu n'as pas cru en lui, va t'arriver des problèmes dans l'au-delà. Et si il n'existe pas et que tu as cru en lui, il va rien t'arriver après. Donc le aqil, celui qui doit de raison, il va prendre la solution qui le mettra en sécurité. Et la solution qui le mettra en sécurité, c'est de croire. Parce qu'il y a toujours une éventualité, selon l'athée, que ce soit vrai. Donc si tu es aqil, même si tu es athée, tu es aqil, eh bien rien que par cette raison-là, tu devrais croire. Sans rentrer dans le fait de croire aussi dans la création et dans la révélation, etc., etc. Donc c'est à peu près ça qu'il y a ici. À peu près. De faire attention, des précautions. Là maintenant, tout de suite, là, quelqu'un il rentre, il fait « Eh mais il y a un monstre, il arrive !» On va tous partir. Même si on ne le connaît pas. Est-ce qu'on va lui demander « T'es qui toi ? Tu t'appelles comment ? Est-ce qu'on te connaît ? Est-ce qu'on va lui demander, on va lui faire un interrogatoire pour voir si c'est quelqu'un de confiance ? Non ! Parce que l'urgence de la situation fait qu'on n'a pas le temps. Et on prendra son avis, quelles que soient ces circonstances. Et là, tu reviens encore une fois, le hikmah d'Allah Azza wa Jal, qui il choisit pour envoyer les messagers, qui est choisi par messager, comme messager pour les envoyer aux gens. Des gens que les gens connaissent et qu'ils reconnaissent. C'est-à-dire ils les connaissent, parce qu'ils savent c'est qui, et ils les reconnaissent parce qu'ils connaissent leurs caractéristiques. Ils savent que ce ne sont pas des menteurs, des gens honnêtes, des gens fiables. Prends pas le premier venu. Donc ils leur ramènent, ils leur envoient des gens qu'ils connaissent et dont ils reconnaissent les qualités, des gens qui n'ont jamais menti auparavant, qui n'ont jamais été malhonnêtes, et avec ça, ils ne croient pas en eux. Regarde le verset d'après. Il dit subhanahu wa ta'ala, يقول وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. هذه الآية تتعلق بالآية السابقة الذكر. ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. فذكر استهزاءهم بالرسل وتكذيبهم له. وهنا يذكر إعراضهم عن الآيات المذكورة وغير المذكورة. Regarde le verset d'après. Et il n'y a pas un signe parmi les signes qui leur parviennent sans qu'ils ne s'en détournent. Sans qu'ils ne s'en détournent. Et là, ce verset, il est lié au verset qu'on avait évoqué précédemment. Quand Allah dit « Ma ya'tihim min rasoul illa kanu bihi yastahzi'un » Il n'y a pas un messager qui leur vient sans qu'ils ne s'en moquent. Donc ici, Allah il nous dit qu'il y a tout le temps des messagers qui sont venus. Ma ya'tihim min rasoul. À chaque fois qu'un messager vient à eux, ils s'en moquent. Ils ne le prennent pas au sérieux. Puis il nous dit ici,
ما تأتيهم من آية. Parle des signes. Donc ça fait référence aux signes qui ont été évoqués précédemment. الأرض الميتة, الليل والنهار, الشمس والقمر, حمله إياهم على الفلك إلى آخره. Tous ces signes qu'il a évoqués et tous les autres qui n'ont pas été mentionnés ici. Et ces signes, il dit ما تأتيهم من آيات ربهم. هذا يدل على استمرار إتيان الآيات إليهم. Regarde comment Allah il exprime la chose. Il dit il n'y a pas un verset, un signe, parmi les signes qui leur vient. Ça nous fait comprendre qu'ici les signes ils viennent continuellement, régulièrement. Ils ne s'arrêtent pas. Allah il leur envoie un signe, ils n'y croient pas. Alors il leur en envoie un autre et ils n'y croient pas. Et il leur en envoie un autre et ils n'y croient pas. C'est pour ça qu'il a dit subhanahu wa ta'ala وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ. Il a dit subhanahu wa ta'ala et les signes et les avertissements ne servent à rien pour des gens qui ne croient pas. C'est pour ça que les Quraysh ils ont demandé des signes. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. Regarde ce qu'ils ont demandé. Ils ont demandé des signes. Nous ne croirons pas en toi tant que tu ne nous apporteras pas tu ne feras pas jaillir de la terre des sources d'eau, ou que tu aies des jardins dans lesquels coulent les ruisseaux, etc., etc. Ou que tu fasses tomber le ciel sur nous, comme tu l'as prétendu, ou que tu fasses venir Allah et les anges, ou que tu aies un château, un palais orné de diamants et de pierres précieuses. Après ils disent et nous ne croirons pas en toi tant que tu ne feras pas descendre sur nous du ciel un livre qu'on puisse lire. Et Allah a dit quoi dans notre verset وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ. Et si nous avions ouvert sur eux une porte du ciel dans laquelle ils auraient pu s'élever, ils auraient dit nos yeux ont été fermés, nous sommes des gens ensorcelés. Ils n'auraient pas cru. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala ne leur a pas donné les signes qu'ils ont demandés. Parce qu'il sait très bien que même s'il leur donne, ils ne le croiront pas. Il a préféré leur donner le Coran dans lequel il y a toutes les preuves nécessaires et suffisantes et leur laisser du temps pour se repentir et croire. Comme dans le verset où Allah Ta'ala dit اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم إلى آخر الآيات. Et s'ils voient des signes, ils se détournent et ils disent c'est une sorcellerie continue. Ils n'y croient pas. Et donc ici dit وما تأتيهم من آية من آيات ربهم. Et شوف سبحان الله قال ربهم مع أنهم يكفرون به ويشركون به وإلى الآن لم ينسب الربوبية إليهم. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم. لماذا؟ لأنهم يعلمون ويعرفون ويقرون بأن هذه الآيات إنما هي من عند الله سبحانه وتعالى. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها ليقولون الله إلى آخره. يعرفون ذلك تمام المعرفة وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فهم يعترفون أن الله تبارك وتعالى رب العالمين.
ولكنهم يأبون أن يعترفوا أنه الوحيد سبحانه وتعالى المستحق للعبادة وحده وأن صرف العبادة لغيره شرك محض يمنع صاحبه من دخول الجنة ويخلده في النار خالدا مخلدا فيها أبدا. Regarde subhanallah dans ce verset Allah Ta'ala dit وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ. Et il n'y a pas un signe parmi les signes de leur Seigneur qui leur viennent. C'est ça qui est étonnant, c'est qu'il dit de leur Seigneur. Donc ici, on leur attribue la seigneurie d'Allah Azza wa Jal. En gros, c'est leur Seigneur. Et jusqu'à présent, dans la surah, Allah ne l'a pas exprimé ainsi. Et si ici il l'exprime ainsi, c'est parce que ces signes-là qu'ils voient autour d'eux et qui viennent à eux régulièrement et continuellement les uns après les autres, ils savent qu'ils viennent d'Allah Azza wa Jal. La preuve, si tu leur demandes, ils te répondent c'est Allah Ta'ala. Dans beaucoup de versets du Coran, quand Allah Tabaraka wa Ta'ala dit qui vous apporte votre subsistance du ciel et de la terre et qui possède l'ouïe et les regards et qui fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant et qui régit toutes choses, ils te répondront c'est Allah. Dans l'autre verset, Allah dit, si tu les interroges et leur demandes qui a créé les cieux et la terre et a servi le jour et le soleil et la lune, ils te répondront c'est Allah. Dans notre verset, Allah dit voilà, qui les a créés? Ils te disent c'est Allah. Dans notre verset, et si tu leur demandes qui a fait descendre du ciel une eau avec laquelle il fait vivre la terre après qu'elle soit morte, ils te disent c'est Allah. Etc. etc. Ils le savent. Et dans notre verset, Allah dit وَجَحَدُوا بِهَا. Ils l'ont renié. وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا. Pourtant, dans leur personne, dans leurs âmes, ils en sont sûrs. Istayqanatha. Ils ont une certitude que ça vient d'Allah Azza wa Jal. Dans ce cas-là, pourquoi ils l'ont renié? Zulman wa uluwa. Par injustice et par orgueil. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. Sans qu'ils ne s'en détournent. لا يلتفتون إليها. وانظر كيف أمر الله عز وجل المؤمنين بالنظر في الخلق وفي الوقت ذاته كيف أخبر الله تعالى عن الكافرين أنهم لا يلتفتون إلى ذلك ولا يلقون له بالا. Regarde ce parallèle. Comment dans le Coran, dans de nombreux versets, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous appelle, nous les croyants, à observer la création et à l'analyser et à la méditer. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Il y a dans la création des cieux et de la terre et la succession du jour et de la nuit des signes pour les doués d'intelligence. Ou comment Allah Ta'ala dit أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. Ne vont-ils pas regarder vers le ciel, comment nous l'avons créé et comment nous l'avons embelli, et il n'y a aucune faille, aucune fente. Comme Allah dit dans Al-Mulk الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Celui qui a créé 7 cieux superposés les uns sur les autres. Tu ne vois aucune fente, faille, imperfection dans la création de ton miséricordieux. Farji' al-basar. Fais que tes yeux parcourent l'ensemble du ciel. Regarde le ciel. Est-ce que tu vois une fente? Est-ce que tu vois une faille? Regarde-nous, si on regarde le plafond par exemple ici. Si on regardera, on va trouver une imperfection quelque part, un trou, une fuite, une fissure. Mais fais la même chose avec le ciel. Est-ce que tu vas trouver une fente?
une fissure, un trou. Il dit ثم ارجع البصر كرتين. Et fais le même exercice 2 fois consécutives. Tout ce que tu vas trouver, يرجع البصر إليك خاسئا البصر خاسئا وهو حسير. Le regard reviendra à toi خاسئ, sans avoir trouvé quoi que ce soit, fatigué, وهو حسير, lassé de chercher sans rien trouver. يرحمك الله. Et dans l'autre verset, Allah Ta'ala dit أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم إلى غير ذلك. Nous, on croit en Allah Azza wa Jal. Et on croit aux signes de la création. Et on croit aux signes de la révélation. Et Allah, il nous demande, à nous qui croyons, d'observer cette création. Parce qu'en l'observant, en méditant, on ne peut que voir la grandeur d'Allah Azza wa Jal. On ne peut voir que sa puissance. Et donc, plus tu vas voir ces choses-là, et plus tu vas atteindre la certitude. Regarde dans l'An'am, quand Allah parle d'Ibrahim alayhi salam, il dit subhanahu wa ta'ala وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. Il a dit en parlant d'Ibrahim alayhi salam, et c'est ainsi que nous avons montré à Ibrahim le royaume des cieux, Malakut as-samawati wal ard, et de la terre. Pourquoi? Waliyakuna minal muqinin, afin qu'il fasse partie de ceux qui sont sûrs, qui ont la certitude. C'est pour ça que quand Ibrahim alayhi salam, il a demandé à Allah de lui montrer comment il ressuscite les morts, Allah lui a dit quoi? Awalam tu'min? Ne crois-tu pas déjà après tout ce que je t'ai montré? Ibrahim dit si, bala. C'est pour que mon cœur se tranquillise. Et donc, plus tu vas étudier et observer et analyser et méditer la création, plus tu vas atteindre le degré de la certitude. Et regarde, les mouchriquins al-kafirin, eux, ces signes-là, ils les reconnaissent, mais ils ne s'y intéressent pas. إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. Ils ne s'y intéressent pas. Ça ne leur fait ni chaud ni froid. هذا يدل على أن مجرد الإقرار غير كاف وأنك إذا هممت أن تكون من الموقنين فلا بد من إمعان النظر في هذه الآيات العظيمة. Ça veut dire, mes frères, que le fait de reconnaître ne suffit pas. Ça ne suffit pas, mes frères. Ici, de tous, on est d'accord pour dire qu'Allah, tout ça, c'est Allah qui l'a créé. Et que Allah, il est capable de le faire. On est tous d'accord pour dire ça. Walakin, quand ces signes-là, on nous les montre, est-ce qu'on s'y intéresse ou pas? Ou est-ce qu'on s'en détourne? Quraysh reconnaissait comme nous on reconnaît. Mais eux, ils sont détournés. فَلْيَحْذَرِ الْمَرْءُ أَنْ يَكُونَ بِهِمْ شَبِيهًا مع إقراره بوحدانية الله عز وجل وإذعانه لحكمه. Que l'un d'entre nous fasse attention à ne pas leur ressembler alors qu'il reconnaît qu'Allah est le seul et unique à mériter l'adoration et qu'il se soumet à ses règles et à sa législation. شتان بين الفريقين. Il doit y avoir une énorme différence entre les deux. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وهذه الآيات قسمان: آيات كونية وذكرت قبل ذلك، وآيات شرعية وهي تأتي على ألسنة الرسل. Et quand il dit les signes, eh bien on parle toujours des signes dans leurs deux catégories. Les signes dans la création, et ils ont été évoqués précédemment. Et les signes à travers la révélation qui sont transmis par les prophètes et les messagers. إذن هذا الإعراض الذي نهينا عنه, ce détournement qu'on nous a interdit, il concerne les deux formes de signes, les signes de la création et les signes de la révélation. Et on ne doit pas s'en détourner.
Parce que les kuffars se détournent des deux. Ils voient les signes de la création, mais ils ne veulent pas s'en servir pour reconnaître qu'Allah Ta'ala a le pouvoir de les ressusciter après la mort. Et ils refusent de suivre les signes dans la révélation. Le halal et le haram. Et toi, en tant que croyant, tu ne dois pas leur ressembler dans les deux. Tu dois t'intéresser aux signes dans la création et t'intéresser aux signes dans la révélation. Révélation dans laquelle il y a, pour toi, les lois que tu dois respecter. Qu'est-ce qui est halal? Qu'est-ce qui est haram? Quels sont tes devoirs? Et quelles sont les choses que tu ne dois pas faire? فلينظر كل واحد منا اهتمامه بهذه الآيات واتباعه لها, que chacun d'entre nous regarde comment il s'intéresse à ces signes et comment il les suit. Et là vient le danger. Là vient le danger. Quand toi tu entends telle chose est obligatoire, خذ على سبيل المثال الحج. هل يجهل أحدنا فرضية الحج؟ لا. هذا معلوم من الدين بالضرورة. يعرف ذلك الصغير قبل الكبير. Prends par exemple le pèlerinage. Est-ce que l'un d'entre nous ignore son obligation? Non. Cela est une chose connue dans notre religion obligatoirement. Tout le monde le connaît. Le lettré comme l'illettré. L'enfant comme l'adulte. Tout le monde le sait que c'est obligatoire de faire le pèlerinage. كما يعرف كل واحد منا أن هذا الفرض يتعلق بشروط. وأن من هذه الشروط الزاد والراحلة كما قيل. Comme nous savons que cette obligation qui est le pèlerinage est liée à des conditions. Et que ces conditions-là sont la capacité. Nous, les gens, aujourd'hui, ils disent la santé et les moyens financiers. Mais c'est pas vrai, ça. Quand on dit les conditions, on dit azad wa rahila. Ça veut dire quoi, azad wa rahila? Azad, c'est les provisions, les bagages. Ce dont tu as besoin pour arriver à destination et pour revenir. Et ça englobe deux choses. Ce dont tu as besoin comme bagages et provisions pour arriver à destination et pour revenir, et si tu as des gens à ta charge, ce que tu vas leur laisser en ton absence. Warrahila, c'est le moyen de locomotion. Comment tu vas te rendre sur place? Dès lors que tu as les deux, alors tu dois partir. On a dit, as-siha, c'est pas une condition. Pourquoi c'est pas une condition, as-siha? La santé, c'est pas une condition. Parce que si tu n'as pas la santé, tu dois envoyer quelqu'un faire le hajj à ta place. C'est pour ça, اللي يقول لك راني مريض راني ضعيف ما يمكنليش نروح. لا, صيفط واحد يمشي بلاصتك. Pour ceux qui te disent moi je peux pas faire le hajj, je suis malade. Ou bien je suis âgé. C'est pas une excuse, mes frères. Tu dois envoyer quelqu'un à ta place pour qu'il le fasse à ta place. Obligé. Donc c'est pas une excuse. Donc le siha, c'est pas une condition. Donc comment ça s'appelle? La santé, c'est pas une condition. Tu as les moyens, tu pars. Tu peux pas partir, tu envoies quelqu'un à ta place. ما تقوليش حتى يفرج ربي. Me dis pas, on sait jamais, Allah il va me guérir plus tard. Eh bien, comme tu as dit, on sait jamais. Il peut te guérir comme il peut ne pas te guérir. ووجوب الحج على الفور لا على التراخي. Et l'obligation du pèlerinage doit s'exécuter sur le champ. Tu n'as pas le droit de laisser du temps pour l'accomplir. Tu n'as pas le droit. Ça, c'est pour ceux qui te disent plus tard, Inch'Allah. Il est là, il compte les billets. Plus tard, Inch'Allah. J'ai des projets, tu as vu, je dois ouvrir un truc, je dois construire un truc, je dois vendre un truc. Plus tard, Inch'Allah. Qui t'a dit plus tard? Où t'as vu plus tard? Quand tu sais que toi, tu pourras le faire? Qui t'a donné, t'as reçu un mail? Comment tu sais, toi? Et là, tous les ans, écoutez bien mes frères, c'est important. Celui qui peut faire le hajj et qui retarde, tous les ans qu'il retarde, il est dans le péché.
Il a des péchés qui s'écrivent les uns après les autres sur lui. Et s'il meurt avant d'avoir fait le Hajj, il ne va pas mourir seulement avec le péché de ne pas avoir fait le Hajj. Il va mourir avec les péchés de toutes les années dans lesquelles il n'a pas fait le Hajj alors qu'il pouvait le faire. Tous les ans. Imagine, il a eu les moyens à 25 ans et il est mort à 50 ans. Et que pendant les 25 années, après cette première année, il avait les moyens de faire le Hajj. Il a les péchés pendant 25 ans. 25 ans. Vous allez me dire, on ne sait pas ça? Et les gens, qu'est-ce qu'ils font? Comme une fois, tous les ans, la khutbah, on l'a fait tous les ans. Les gens مسوي يحجوا يا encore مازال ما مشوا يحجوا. قالت لي وحده وراجلها يحج كل عام يقول لها يلا معايا للحج. شنو قالت له؟ قالت له حتى نشطح في العرس تاع ولدي عاد نمشي نحج. Il y en a une, son mari, je le connais personnellement, son mari. إنسان طيب ما شاء الله. C'est vraiment quelqu'un de bien, son mari. Il fait le hajj tous les ans, là-bas ça allait. Il fait le hajj tous les ans. Tous les ans, il dit à sa femme, Yallah ma'ya al-hajj, viens on fait le hajj ensemble. Ala hsabi. Ma tkhallsi walou. Tu payes rien, c'est moi qui te paye tout. Viens on fait le hajj. Elle lui a dit, non, tant que j'aurai pas dansé au mariage de mon dernier fils. Et elle a dit, pendant des années, elle disait ça à son mari. واحد العام حجت. Et un jour, elle a fait le pèlerinage. واحد رجعت. Quand elle est revenue, qu'est-ce qu'ils ont dit les gens? Oh, تبارك الله على الحجة. تبارك الله على الحجة. هذه حجة هذيك. الله يعفو عنا وعنها. Hein? Mais quand cette femme-là va revenir, elle a été faire le hajj à la fin. Quand elle est revenue, qu'est-ce que les gens lui disent? Comment ils l'appellent? Le hajj. Celle qui a fait le hajj. Wallahi, heureusement, ce n'est pas les humains qui jugent les humains le jour de la résurrection. Il n'y aura personne au paradis. Ah oui, mais écoute, il n'y aura personne. Heureusement, c'est Rabbul Alamin, Arhamur Rahimin, qui juge les gens le jour de la résurrection. Heureusement. Même ta mère, je ne sais pas si elle te mettra au paradis. Mais on connaît des mères, elles sont saïbachouilles avec leurs enfants. On a entendu des mères dire à leurs enfants, Allah t'ek jahannam. Oh là là, on a entendu ça. On a entendu des mères dire à leurs enfants qu'Allah te donne le jahannam. Tu dis, Allah yadik. Et puis c'est la hajja. Hein? C'est la même hajja. Non, c'est une autre. Allah yadik al hajja. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Et puis, rien qu'un goul. Subhanallah. Moi, mes frères, tout ça pour dire que je parle de l'irad عن الآيات الشرعية. Parce que le kuffar يجمعون بين الآيتين نوعي الآيات. Les kuffars, ils ont réuni un détournement vis-à-vis des deux formes de signes. Est-ce qu'on va leur ressembler? Toi, d'accord, oui, c'est vrai, bon, d'accord, Allah, il a créé les cieux, la terre et tout ça. Oui, d'accord, c'est vrai. Mais ça me fait une belle jambe. Ça t'apporte rien, ça change rien à ta vie. Et quand on te dit, signe après signe, dans la révélation, la législation, ce que tu dois faire comme obligation, tu entends ça comme ça tous les ans. Tous les ans, tu viens à la mosquée. Tous les vendredis, tu es là. Tu entends l'imam dire, Fard alikum hada, wa fard alikum hada, ça, c'est obligatoire pour vous. Toi, tu l'écoutes comme ça, tu dis, Allah ghalib. Tu dis Allah ghalib, tu n'as même pas essayé, tu n'as même pas cherché à comprendre, tu n'as même pas écouté, tu n'as rien fait. هذا إعراض. Qu'est-ce qu'Allah dit dans le Coran? ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. وفي الآية الأخرى فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. Qui est plus injuste que celui à qui on rappelle les signes de son Seigneur, ensuite il s'en détourne. Dans l'autre verset, alors il s'en détourne et oublie ce que ses mains ont accompli. Qui est plus injuste que celui-ci? فإياك يا أخي أن تكون منهم أعاذني الله وإياك أن نكون منهم. Qu'Allah nous préserve d'en faire partie de ces gens-là.
Parce que dans notre verset, Allah il a fini en disant Inna minal mujrimina muntaqimun. Nous allons certes nous venger des criminels. هذا يدل على أن الإعراض عن الآيات بعدما ذكرت بها إجرام وأي إجرام وأن صاحب هذا الإعراض مجرم وأن الله تعالى سينتقم منه. Et ça veut dire que le fait de se détourner des signes dans la création et dans la révélation est un crime. Et que ceux qui se détournent sont des criminels. Et que Allah Ta'ala va se venger d'eux, wal-iyadhu billah. Et après Allah Ta'ala dit فاتقوا الله ما استطعتم. يعني هذه الواجبات كلها. C'est-à-dire, toutes ces obligations qu'Allah nous ordonne, on doit faire ce qu'on peut, mais on doit essayer. فاتقوا الله ما استطعتم. Ne dis pas, je peux pas, alors que tu n'as pas essayé. Là, essaye. Quand tu peux pas, alors tu dis je peux pas. Et là, Allah Ta'ala, il t'excuse. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لأنفسكم. يعني craignez Allah tant que vous le pouvez. كما جاء في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله يقول ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. Ce que je vous ordonne, faites-en ce que vous pouvez. Par contre, ce que je vous interdis, alors délaissez-le. Allah, il n'a pas dit فاجتنبوه ما استطعتم. Pourquoi il n'a pas dit délaissez-le tant que vous le pouvez? لأن الترك كف يعني عدم فعل وعدم الفعل لا يتطلب جهدا فكل واحد قادر عليه. Pourquoi il n'a pas dit ce que je vous ai interdit, délaissez-le si vous le pouvez? Parce que le fait de délaisser une chose est le fait de s'abstenir de la faire. Et l'absence d'action, tout le monde peut le faire. Tu fais rien, tu restes comme ça. Un paralysé, tu lui dis, bois pas de l'alcool. Ben, il ne boira pas de l'alcool s'il ne peut pas bouger. Donc ce qu'Allah il t'a interdit, tu n'as pas le choix. Tu dois le délaisser. Et ce qu'Allah il t'a ordonné, tu dois le faire. Et si tu n'y arrives pas, tu es excusé. هذا هو الفرق. هذا هو الفرق. C'est comme les femmes pendant le ramadan qui sont enceintes. La grossesse est une excuse qui permet à la femme de ne pas jeûner si la grossesse l'empêche de jeûner. Mais si elle n'a pas essayé, elle, de jeûner, comment elle sait, Comment elle sait? Il y a des femmes enceintes qui peuvent jeûner et qui jeûnent. Et je pense que beaucoup d'entre nous ici, nos mères, elles jeûnaient quand on était dans leur ventre. Les femmes d'avant. اليوم j'ai mal à la tête, j'ai oublié chez قهوة. اليوم j'ai mal au crâne, ramène-moi un café. On a tous mal au crâne, ma soeur. حتى احنا moi aussi j'ai mal à la tête. واخا ما عنديش بعدي والو في الكرش. على كل حال, tout ça pour dire, mes chers frères, que faut faire attention. Et ne crois pas, toi, parce qu'Allah il parle des koufars, que ça ne te concerne pas toi aussi. فَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. Car celui qui ressemble à des gens, il leur appartient. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفهم الصحيح لكتابه العظيم ونسأله عز وجل أن يجعلنا ممن يعمل بمقتضاه ونسأله سبحانه وتعالى الإخلاص في هذا العمل ونسأله عز وجل أن يجعله حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.